क्यों बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज जिवें ईस्ट कोस्ट दियां सिख संगतां दे नुमाइंदे, गुरुद्वारा कमेटियां दे प्रबंधक, पंथक जथेबंदियां की नुमाइंदगी करने वाले वीर भैणां जुड़ बैठे ने। ये साडे लई आस की किरण है। बहुत वार असीं अपने कौम विचलियां खामियां की गल करते हैं, कमजोरियां की गल करते हैं, डी-जनरेशन की गल करते हैं, पर पिछले जे ज्यादा नहीं तो 3-4 दहाकियां वाली नज़र मारीए तो कुछ पल ऐसे आ बनते ने जदों गुरु की कला प्रतख वापरदी है, जदों गुरु कलगीधर पातशाह का पंथ नाल इकरारनामा पंथ खालसा खेती मेरी, हौं संभाल करो तिस केरी, ओ सामने सा प्रतख नजर आंदे। ये वखरी गल है कि पंथ विच जिहड़ी गफलत जां नींद है उस तो जगाण लई कदे अकाल तख्त साहब नूं शहादत देनी पैंदी है। ते अज साडे इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, और ये गल मैं नहीं, साडे प्रोग्राम सचो सच TV 84 ते एक बीबी ने कही कि कौम तां सौ गई सी, पंजाब वाल नज़र मारिया इउं लगदा सी कि पंजाब दी जवानी नशियां दे विच गलतान करके सवा दित्ती गई है। श्रोमणी कमेटी जथेदार सारे ही बादलकियां दे जहाज ते चढ़े हुए सन, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अपनियां शहादतां दे के एक बारी कौम दे विच फेर जिंदगी तड़का दी। और पंथ की जागृति ये ठीक है। अज जिस किस्म के समय चो पंथ गुजर रहे, वीर सविंदर सिंह जी ने वड्डे घल्लूकारे दे समय की गल की कि किवें उस वेले दे क्राइस्ट भी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने पंथक मिसलों वालियां नूं यही स्ट्रैटजी दिती सी कि मिसल वंड अब कबहू न पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। और अज जिहड़ी आवाज़ पंजाब दे तुर अंदरों, अज पंजाब दा 52,300 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया, जिस दे विच थां थां ते जे असीं एक पासे तो दूसरे पासे तक देखते हैं हज़ारां सिख संगतां उन्होंने सड़कां रोकियां ने। भाई गुरजोत सिंह, भाई रामकृष्ण सिंह जी ने शहीदी जाम पीते ने, दर्जना जख्मी ने, और पंथ दी रूह तड़प रही है। और ये गल अज फिर याद करवा रही है, पंजाब दी धरती तो आ रही आवाज कि बेशक बादलखिया ने, आशुतोष होए, सौदा साध होए, भनियारा होए, इहो जिहियां एंटी पंथ फोर्सिस राहीं सिख पंथ दी आवाज़ नूं उत्थे कुचलण दा यतन कीता है। अपने मुल्क दे विच, अपने फादरलैंड दे विच सिखां दे विच बेगानगी दा एहसास सी, पर अज पंथ बोल रहा है, पंथ बुलंद सुर विच दस रहा है। ये जथेदार होण तख्तां दे जिन्हां ने माफीनामे दे नां थल्ले 4 सदियां दे अकाल तख्त दी उवें ही तौहीन कीती जिवें कदे अरूड़ सिंह ने डायर नूं सिरोपाओ दे के कीती सी। अपने घर बंद करके लुके हुए ने। श्रोमणी कमेटी मैंबर कुट खा रहे ने संगतां तो, और इन्हां दे विच हिम्मत नहीं है। अज तो हफ्ता पहला जिहड़ा ये मक्कड़ और दूसरे इस किस्म की बयानबाजी करते सन कि ये सरबत खालसा की गल करने वाले कांग्रेसी ने, ये फलाने ने, एजेंट ने, ये ढाई टोटरू ने, अज उन्होंने भज्जण दा राह नहीं लभ रहा। ये दसदा कि गुरु की कला की है
ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 80ਵਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਰ ਤਰੰਗ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢੀਏ, ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਬਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਕੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਇਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੌੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਤੇ 1999 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਪੜਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਬੈਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨਲ ਲਾਸਟ ਸਟਰਾ ਔਨ ਦਾ ਕੈਮਲਸ ਬੈਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1849 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 2015 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। RSS ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਥ ਫੇਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਜਾ ਕੇ 1979 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਰਕਤਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਜਦੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਗੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ, 40 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਚੋਂ ਜਮਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ PLO ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੂਲਿਆ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਝੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ PLO ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PLO ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪਾਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਐਸਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਸਟਾਕਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕਟਨ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, 7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, 11 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਖੇਤਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥਰੋ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਰਾਜਦੇਵ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੌਟ ਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਕੱਠ, ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪੰਥ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੰਬਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਡਰ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੀੜ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਕਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ, ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਸੰਦ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਮੀਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈਕਾਟ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੰਬਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧੀਰਮਲੀਆਂ, ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।